In today's lecture, we will see how semiconductor material can be used in electronic circuits. So for that, first of all, we'll see what is semiconductor material, how this semiconductor material can be used in electronic circuit in the form of diode, transistor, MOSFET, LED, etc. We'll see that what is diode, what is PN junction diode, how the PN junction diode is formed, what are the factors are there, what are the parameters are there in PN junction diode, and how we can use diode in a circuit. So all these things we'll study in this unit number 5 called as semiconductor diode. So normally in many circuits we are using the PN junction diode. So the PN junction is basic building block on which the operation of all semiconductor devices is dependent. कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्ये कुठल्याही आयसीज आपण यूज केला तर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो आहे तो आहे पीएन जंक्शन डायोड. The behavior of PN junction is developed based on semiconductor property. So semiconductor property means what? Semiconductor. The word is itself indicating semiconductor. Means it is not a full conductor. Conductor means what? Which carries electricity when potential difference is applied. But semiconductor means it is not full conductor, it is not full insulator. It behaves in between conductor and insulator. So how it behaves, we'll see. You know that you have studied in chemistry. Every device has the valence band and conduction band. This is the valence band and this is the conduction band. So electrons in conductor are itself in valence band and conduction band. जो इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स बँड मध्ये आहे कंडक्टरचा तो स्वतःच कंडक्शन बँड मध्ये आहे. त्याच्यामुळे थोडं जरी व्होल्टेज आपण अप्लाय केलं तरी पण त्यामधून करंट किंवा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो व्हायला सुरुवात होते. कोणत्या केसमध्ये? कंडक्टरच्या केसमध्ये. अँड इन केस ऑफ insulator, if this is the valence band, then this is the conduction band. So there is large band gap between the conduction band and valence band. So if electron is in valence band, that valence band electron cannot go in conduction band for the flow. त्याच्यामुळे त्याला व्होल्टेज जरी अप्लाय केला आपण खूप लार्ज प्रमाणात तरी पण करंट फ्लो होत नाही. तरी पण करंट फ्लो होत नाही. कुठल्या केसमध्ये? इन्सुलेटरच्या केसमध्ये. कंडक्टरच्या केसमध्ये व्हॅलन्स बँड कंडक्शन बँड हे ओव्हरलॅपच असतात. जे व्हॅलन्स बँड मधला इलेक्ट्रॉन हा इटसेल्फ कंडक्शन बँड मध्ये असतो. अँड थर्ड इज semiconductor material. So semiconductor material, this is the valence band and this is the conduction band. So there is very small band gap of 1.3 electrovolt. 1.3 electrovolt is present between the valence band and conduction band of the semiconductor material. So students, these three type of materials are present in this world: valence band, the conductor, insulator, and semiconductor. So depending upon the application, you can use any one. So here in this subject, you will study about the semiconductor material. So semiconductor materials, you know, carbon, silicon, germanium, lead. Correct? So these are the semiconductor materials. ज्याच्या आउटर शेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात. हे झाले तुमचे सेमीकंडक्टर मटेरियल.
ज्याच्या व्हॅलेन्स बँड मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याला म्हणतो आपण सेमीकंडक्टर मटेरियल, बरोबर. ज्याच्यामध्ये शेअरिंग बॉन्ड होऊन तुमचा आउटर मोस्ट शेल जो आहे किंवा ऑर्बिट जो आहे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हा इनर्ट होतो, म्हणजे ऑक्टेट कम्प्लीट करतो. So we can use semiconductor material for the formation of diode. So diode means a device with two elements, namely anode and cathode. The device with two elements, namely anode and cathode. So how exactly diode is manufactured? Suppose this one semiconductor material is there. In this semiconductor material, this is, say, suppose silicon atom. In this silicon atom, if you add the boron atoms, याच्यामध्ये जर आपण बोरॉन atoms जर ऍड केले, बोरॉन atom मध्ये आउटर शेल मध्ये 3च इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 3 इलेक्ट्रॉन आहेत. सो यू कॅन से दॅट देर इज वन वॅकन्सी फॉर इलेक्ट्रॉन. कारण की ज्यावेळेस बॉन्ड शेअरिंग होईल या सिलिकॉन सोबत, ऑब्विसली एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेअरिंग साठी कमी पडणार. हे केमिस्ट्री मधलं थोडंफार आपण शिकतोय. सो ऑब्विसली काय होणार की जर हे सिलिकॉन ऍटम 4 सिलिकॉन ऍटम जर याच्यासोबत शेअरिंग करण्यासाठी केले, तर ह्या सेमी कंडक्टर मटेरियल मध्ये बोरॉन कडे एक इलेक्ट्रॉन कमी आहे, कारण की त्याच्या आउटर शेल मध्ये 3च इलेक्ट्रॉन आहे, आणि सिलिकॉन ऍटमच्या प्रत्येक आउटर शेल मध्ये किंवा आउटर ऑर्बिट मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सो ऑब्विसली काय होणार आहे की एक वॅकन्सी इलेक्ट्रॉनला क्रिएट होते. त्या वॅकन्सीला होल असं म्हणतात. त्या वॅकन्सीला होल असं म्हणतात. तर इलेक्ट्रॉन जर निगेटिव्हली चार्ज असेल तर होल ऑब्विसली काय असतो, पॉझिटिव्हली चार्ज. इलेक्ट्रॉन जर निगेटिव्हली चार्ज असणार तर होल काय असतो, पॉझिटिव्हली चार्ज. मग ह्या पूर्ण सेमी कंडक्टर स्ट्रक्चर मध्ये एक होल जास्त आहे इलेक्ट्रॉन पेक्षा. सो ऑब्विसली हा जो काही सेमी कंडक्टर असेल ज्याच्यामध्ये आपण बोरॉन ऍटम ऍड केला, याच्यावर कोणता चार्ज असेल, पॉझिटिव्ह चार्ज असेल. म्हणून या मटेरियलला पी टाईप मटेरियल असं म्हणतात. आणि जर नेक्स्ट दुसरा टाईपचा मटेरियल घेतला, दुसरा सेमीकंडक्टर मटेरियल घेतला, ज्याच्यामध्ये हे सिलिकॉन असे जर सिलिकॉनचे 4 ऍटम्स असतील, आणि मागच्या केसमध्ये आपण इथे जो बोरॉन ऍटम ऍड केला, आता इथे आपण जर ऍड केला बेरिलियम, ज्याच्या आउटर शेल मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स असतात, तर सगळे 4 इलेक्ट्रॉन्स शेअर करून ह्या बेरिलियम कडे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उरेल. म्हणजे ह्या पूर्ण स्ट्रक्चर मध्ये इलेक्ट्रॉन्सची काउंट जास्त आहे होल्स पेक्षा. त्यामुळे ह्या मटेरियलवर कोणता चार्ज असणार आहे, निगेटिव्ह चार्ज असणार आहे. या मटेरियलवर कोणता चार्ज असेल, निगेटिव्ह चार्ज असेल. हेन्स यू कॅन से दिस इज पॉझिटिव्ह चार्ज मटेरियल, सो इट इज पी टाइप ऑफ मटेरियल. दिस इज पी टाइप मटेरियल. याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे म्हणून याला एन टाइप ऑफ मटेरियल असतं. याच्यावर कुठला चार्ज आहे, निगेटिव्ह चार्ज. सो दिस इज एन टाइप ऑफ मटेरियल. So semiconductor material, after adding impurity, there are 2 types of material: p-type material, n-type semiconductor material. I hope हे समजलं असेल. कळलंय का प्रत्येकाला? प्रत्येकाला हे कळलंय का? रिप्लाय द्या पटकन. So p-type material is there, n-type material is there. So how the p-n junction diode is formed then? So this p-type material and n-type material are joined together. P-type and n-type material are joined together like this. बघा, आता ह्या p-type material मध्ये एक होल एक्स्ट्रा आहे, म्हणजे एक बोरॉन ऍटम ऍड केला की एक होल मिळतो. सिमिलरली असे जर सपोज 100 बोरॉन ऍटम्स जर त्या p-type material मध्ये ऍड केले तर काय मिळेल तुम्हाला, 100 होल्स.
So this p-type material is full of holes. You can see. बघा मी जे वाक्य वापरतोय आता हे लक्षात ठेवायचे कारण की हे आपल्याला युनिट मध्ये पुढे काम येणार आहे. Okay. So you can say the p-type material has n number of electron. n म्हणजे खूप सारे. आणि n-type material has n number of electrons. p मध्ये n number of holes, n मध्ये n number of electrons. म्हणजे एका बोरॉन ऍटम मागे एक होल, एका बेरिलियम ऍटम मागे एक इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. सो बोरॉन ऍटम, बेरिलियम ऍटम. बोरॉन मागे एक होल, बेरिलियम मागे एक इलेक्ट्रॉन. So p-type material has full of holes, n-type material has full of electrons. So how the diode is formed? Very simple question. How this p-n junction is diode formed? p-type material ज्याच्यामध्ये बोरॉन atoms आहे, n-type material ज्याच्यामध्ये बेरिलियम atoms आहे. These two materials are joined together. They are brought near. They are joined together by manufacturing process. And two terminals किंवा दोन लीड्स एक्सटर्नली त्याला कनेक्ट केले जातात आणि जे काही कन्स्ट्रक्शन तयार होतं त्याला डायोड असं म्हणतात. डायोड म्हणजे काय? टू एलिमेंट्स नेमली एनोड अँड कॅथोड. सो एनोड इज पॉझिटिव्हली चार्ज, कॅथोड इज निगेटिव्हली चार्ज. सो ऑब्वियसली एनोड विल बी पी टाइप मटेरियल and cathode will be, so this is anode and this is cathode. So anode and cathode, two terminals are there, p type material, n type material. Okay, so n side consists of large number of electrons and p side consists of large number of holes. So you can say in p type material holes are majority carrier. In p-type material, holes are majority carrier, and in n-type material, electrons are majority carrier. Electrons are majority carrier. So this is the way the p-n junction diode is formed. दोन मटेरियल घेतले, ते एकमेकांना जॉईन केले आणि तुमचा p-n डायोड, p-n जंक्शन डायोड तयार झाला. बरोबर. पण इथे प्रोसेस थांबत नाही. इथे प्रोसेस थांबत नाही. पुढे काय होतं ते आपण बघणार आहे. नाउ सी, जसं आपल्याला माहित आहे, हे पाण्याचे दोन ग्लास घेतले, याच्यामध्ये खूप पाणी आहे, हा रिकामा आहे आणि इथे एक होल काढून जर असा पाईप कनेक्ट केला तर काय होईल? यातून सगळं पाणी कुठे जातंय? इकडे जाणार, दुसऱ्या एम्प्टी ग्लास मध्ये. समजतंय ना प्रत्येकाला? बघा काय सांगतोय, एक्झाम्पल लक्षात घ्या. दोन ग्लास ऑफ वॉटर आहे, दोन ग्लास आहे, एकात फुल ऑफ वॉटर आहे, एक एम्प्टी आहे. जर याला मध्ये होल पाडलं आणि एक स्ट्रॉ पाईप काही कनेक्ट केलं तर इकडचं सगळं वॉटर कुठे जाणार आहे? एम्प्टी ग्लास मध्ये, आणि त्याच्यामध्ये वॉटर फिलिंग स्टार्ट होईल. बरोबर. सेम गोष्ट इथे होते, कारण की ते बाय नेचर टेंडन्सी आहे. इकडे खूप सारे होल्स आहेत, पी टाइप मटेरियल मध्ये खूप सारे होल्स आहेत आणि एन मध्ये होल्स नाही. ऑब्वियसली दिस होल्स विल try to go to this side, correct? And here there are many electrons on n side, but on p side the electrons are not present. So these electrons are trying to go to this side. Okay, so this is called as crossing of junction. Holes crossing the junction from p side to n side
electrons are crossing the junction from n side to p side. From n side to p side. बघा आता आपण म्हणतोय की जंक्शन क्रॉस करणार आहे कोण? होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स. बरोबर. होलने जंक्शन क्रॉस केलं गेला एन साइडला, इलेक्ट्रॉनने जंक्शन क्रॉस केलं गेला पी साइडला. बरोबर. पण पुढे काय होणार? सी these holes are crossing the junction. These holes are crossing the junction going towards n side. हे जे काही जंक्शन आहे हे जंक्शन क्रॉस करून गेल्यानंतर हे सिलिकॉन ऍटम्स इथे आहेत. बरोबर. when this silicon atom accepts this hole, बघा तो सिलिकॉन ऍटम सुरुवातीला न्यूट्रल होता, मग तो जर सिलिकॉन ऍटम होलला ऍब्झॉर्ब करत असेल, बघा इकडचे जे काही सिलिकॉन ऍटम्स आहे हे होल जंक्शन क्रॉस करून इकडे येणार, ते सिलिकॉन ऍटम त्यांना ऍब्झॉर्ब करणार. ऑब्व्हियसली त्या सिलिकॉन ऍटम वर कुठला चार्ज तयार होईल? पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होईल. म्हणजे तो ऍटम आयनच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणार. तो ऍटम आयनच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणार. सिमिलरली इकडचे एन साइडचे इलेक्ट्रॉन्स ज्यावेळेस पी साइड मध्ये येणार त्यावेळेस पी साइडचे जे काही सिलिकॉन ऍटम्स आहेत ते त्या इलेक्ट्रॉनला ऍब्झॉर्ब करणार आणि फायनली ते निगेटिव्हली चार्ज होणार, कारण की इलेक्ट्रॉनवर कुठला चार्ज आहे? निगेटिव्ह चार्ज आहे. सो these electrons will absorb, these electrons are getting absorbed by the silicon atom present on p side and becomes negatively charged. म्हणजे हे होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्सची क्रॉसिंग ही होत राहते आणि ज्यावेळेस जंक्शन क्रॉस करून होल्स आणि इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइडला जातो त्यावेळेस तिथले सिलिकॉन ऍटम त्यांना ऍब्झॉर्ब करतात आणि त्याच्यावर चार्ज क्रिएट होतो. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टू हॅपन फॉर सम पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही ज्यावेळेस डायोड करण्यासाठी दोन मटेरियल एकमेकांना अटॅच करतात तर ते मटेरियल अटॅच केल्यानंतर ते जे काही पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स आहे ते जंक्शन क्रॉस करतात, अपोजिट साइडला जातात, सिलिकॉन ऍटम्स त्या चार्जेसला ऍब्झॉर्ब करतात आणि आयन्सच्या फॉर्म मध्ये क्रिएट होतात. ओके. सो व्हॉट एव्हर आयन्स आर क्रिएटेड इन दिस रिजन, ह्या रिजन मध्ये जे काही आयन्स क्रिएट झाले त्या आयन्समुळे, जसं आपल्या गाडीच्या बॅटरीला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल असतं, बरोबर, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल असतं, त्याच्यामुळे काय होतंय की ती जी बॅटरी आहे त्याला एक पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि निगेटिव्ह टर्मिनल असतो. सिमिलरली इथे सुद्धा हा पॉझिटिव्हली चार्ज पार्ट क्रिएट होतोय, निगेटिव्हली चार्ज पार्ट क्रिएट होतोय. त्याच्यामुळे इथे एक रिजन क्रिएट होतो ज्याच्यामध्ये चार्ज असतो. त्या रिजनला म्हणतात स्पेस चार्ज रिजन. हा जो रिजन इथे क्रिएट झालाय त्या रिजनला काय म्हणतात? त्या रिजनला म्हणतात स्पेस चार्ज रिजन. किंवा हा जो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पार्ट जो आहे तो ह्या पी आणि एन मटेरियलला डिप्लीट करतो, वेगळं करतो, म्हणून त्याला डिप्लिशन रिजन असं पण म्हणतात. सो देर आर टू नेम्स फॉर दिस रिजन. यू कॅन से याच्यामध्ये चार्ज आहे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज, सो इट इज कॉल्ड एज स्पेस चार्ज रिजन. किंवा हा रिजन या पॉझिटिव्ह किंवा पी टाईप मटेरियल आणि एन टाईप मटेरियलला डिप्लीट करतो, वेगळं करतो, म्हणून त्याला डिप्लिशन रिजन असं पण म्हणतात. डिप्लिशन रिजन असं पण म्हणतात.
So this depletion region is when formed inside the diode. You can say formation of diode is completed. डायोडचं फॉर्मेशन काय झालं, कम्प्लीट झालं. मग आता हा तुमचा जंक्शन डायोड आहे, पीएन जंक्शन डायोड. याला पीएन जंक्शन डायोड का म्हणतात, कारण की याच्यामध्ये एक जंक्शन आहे, ही लाईन जी दिसते ते पी आणि एन चं जंक्शन झालं, म्हणून त्याला पीएन जंक्शन डायोड असं म्हणतात. दिस इज नथिंग बट द पीएन जंक्शन डायोड. इज इट क्लिअर? झालंय, हे समजले सगळ्यांना? पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सांगतोय, हे सेमीकंडक्टर मटेरियल आहे ज्याच्यात सगळे सिलिकॉन ऍटम्स आहेत. त्याच्यामध्ये एक बोरॉन ऍटम ज्याच्या आउटर शेल मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स असतात, असा जर ऍड केला तर त्याच्यावर एक होलमुळे पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट होतो, त्याच्यामुळे त्या मटेरियलला पी टाईप मटेरियल म्हणतात. सिमिलरली त्या सिलिकॉन ऍटम्सच्या मटेरियल मध्ये जर तुम्ही बेरिलियम ऍटम टाकला तर तो बेरिलियम ऍटमच्या आउटर शेल मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहे, त्याच्यामुळे एक इलेक्ट्रॉन इथे निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा झाला, त्याच्यामुळे त्या मटेरियलला एन टाईप मटेरियल म्हणतात, कारण की निगेटिव्ह चार्ज आहे. तर सेमीकंडक्टर मटेरियल पासून जर डायोड तुम्ही बनवायला घेतलं तर पी टाईप मटेरियल ज्याच्यामध्ये खूप सारे होल्स असतात, एका बोरॉन ऍटम मागे एक होल, एका बेरिलियम ऍटम मागे एक इलेक्ट्रॉन, बरोबर. सो ज्यावेळेस असं पी टाईप मटेरियल ज्याच्यामध्ये खूप सारे होल्स आहे, एन टाईप मटेरियल ज्याच्यामध्ये खूप सारे इलेक्ट्रॉन्स आहे, ज्यावेळेस तुम्ही ते एकमेकांना कनेक्ट करतात त्यावेळेस डायोड हा तयार होतो. इट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ डायोड. डायोडला 2 टर्मिनल असतात, एक एनोड टर्मिनल जे पॉझिटिव्ह चार्ज असतं, जे एक कॅथोड टर्मिनल जे निगेटिव्ह चार्ज असतं. सो दिस इज नथिंग बट डायोड. पण डायोड कनेक्ट केल्यानंतर काय होतं हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. डायोड कनेक्ट केल्यानंतर जे इकडे खूप सारे होल्स असतात ते ह्या जंक्शन कडे जातात, बरोबर, कारण की पॉझिटिव्ह चार्ज एकमेकांना रिपेल करतो. मग इकडचे होल्स या होलमुळे रिपेल होऊन इकडे जातात आणि इकडचे इलेक्ट्रॉन्स ह्या इलेक्ट्रॉन्समुळे रिपेल होऊन पी साईडला जातात, म्हणजे अपोजिट डायरेक्शनला ते इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स फ्लो व्हायला सुरुवात करतात आणि जंक्शन क्रॉस करून ते अपोजिट साईडला जातात. अपोजिट साईडला जातात म्हणजे काय, की पी साईडचे जे काही होल्स आहे ते एन साईडला जातात आणि एन साईडचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे ते पी साईडला जातात. सो इट इज नथिंग बट द पी एन जंक्शन डायोड. So these holes and electrons crosses the junction, goes to the opposite side. मग पी साइडचे होल्स ज्यावेळेस एन साइडला येतात, इथले सिलिकॉन ऍटम्स त्याला ऍब्झॉर्ब करणार. सिलिकॉन ऍटमने पॉझिटिव्ह चार्ज ऍब्झॉर्ब केल्यामुळे काय होईल, त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट होणार. निगेटिव्ह साइड पी टाईप मटेरियल मध्ये सिलिकॉन ऍटमने ज्यावेळेस निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करेल किंवा ऍब्झॉर्ब करेल त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट होतो. म्हणजे पी टाईप मटेरियल मध्ये निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट झाला, एन टाईप मटेरियल मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट झाला. तर मग हा जो काही रिजन आहे ज्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन्ही पण आयन्स आहे, दिस रिजन इज कॉल्ड एज स्पेस चार्ज रिजन, किंवा हाच रिजन पी आणि एन मटेरियलला डिप्लीट करतो. बघा, सुरुवातीला कनेक्ट केला त्यावेळेस हा रिजन प्रेझेंट नव्हता, हा रिजन प्रेझेंट नव्हता. तो कधी तयार झाला, थोड्या वेळाने होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्सचा एक्सचेंज झाल्यामुळे. हा जो रिजन आहे तो पी टाईप आणि एन टाईप मटेरियलला तो काय करतोय, डिप्लीट करतोय, वेगळा करतोय, सेपरेट करतोय. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज डिप्लीशन रिजन. सो दिस शेडेड रिजन which contains only immobile ions and no free charge carriers such as holes and electrons, it is called as depletion region. असा रिजन ज्याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचे होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स नाही. बघा, होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स पी आणि एन मध्ये आहे, रिजन मध्ये नाही, डिप्लीशन रिजन मध्ये नाही. असा रिजन ज्याच्यामध्ये फक्त इमोबाईल आयन आहे. इमोबाईल म्हणजे काय, जे हलू शकत नाही, आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किंवा होल्स नाही, अशा रिजनला डिप्लीशन रिजन असं म्हणतात. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन ऍज स्पेस चार्ज रिजन और डिप्लीशन रिजन. हा डिप्लीशन रिजन क्रिएट झाल्यामुळे त्याला एक बॅटरी टाईप स्ट्रक्चर पण आपण म्हणू शकतो, ज्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज असतो. हे बॅटरी लाईक स्ट्रक्चरला पण काहीतरी व्होल्टेज असतं, बरोबर. इथे आयन्स क्रिएट झाल्यामुळे तिथे व्होल्टेज क्रिएट होतं. त्या व्होल्टेजला किंवा त्या पोटेन्शियलला बॅरियर पोटेन्शियल असं म्हणतात, बॅरियर पोटेन्शियल असं म्हणतात. सो फॉर सिलिकॉन डायोड
For silicon diode, this barrier potential is about 0.6 volt, and for germanium diode it is, म्हणजे जर्मेनियम मटेरियल बनवलेला डायोडचा बॅरियर पोटेन्शियल आहे तो 0.2 व्होल्टच्या आसपास. So this is silicon diode, germanium diode, silicon diode and germanium diode. हे बॅरियर पोटेन्शियल कसं क्रिएट झालं? होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्सच्या एक्सचेंज मुळे क्रिएट झालंय, हे पण लक्षात घ्या. सो दिस pn junction diode symbolically drawn like this. This pn junction diode सिम्बॉलिकली असा ड्रॉ केला जातो, बरोबर. पी साइडला पी, एन साइडला एन, आणि सर्किट मध्ये त्याचा सिम्बॉल असतो असा एक ट्रायंगल आणि व्हर्टिकल लाईन. ऍनोड म्हणजे पी आणि कॅथोड म्हणजे के. बघा, पी टाइप मटेरियल जे आहे ते ट्रायंगलने ड्रॉ करतात, एन टाइप मटेरियल जे आहे ते लाईनने ड्रॉ करतात. सो पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल. So this is the symbol of diode. Is it clear? डायोड म्हणजे काय समजलंय का?